गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परमेष्टि गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, स्वमाता पितृश्चरणकमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रदानाय भगवते सांगाय सपरिवाराय धर्मपरायणः। पिताનું નામ મનમાં બોલવાનું, નામને આત્મજ પોતપોતાનું નામ બોલવાનું, નામને યજમાનો અહમ ચારે જણાએ બોલવાનું, ભગવાનની એ માતાજીના સન્મુખ દેખવાનું. આજે લાઈટો થઈ ગઈ છે, ત્યાં દર્શન કરતા રહેજો અને અહીંથી હું જે બોલાવું ચારે જણા રિપીટ કરો. બોલો અહમ પ્રભુ શ્રી गिरिराजधारी श्री गिरिराजधारिणे नमः। नमस्तेस्तु गरुडारूढे कौमासुरे कौलासुर भयंकरे सर्वपापहरे देवी नारायणी नमोस्तुते महालक्ष्मीर्नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ये लेवते मन कोई बात नहीं, कोई पण एक चोखो ले ले। ओम नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धुसुता भुवं भुवन पावनी शुकमयूरहंसादिभिः तरंग भुज कंकण प्रक्रांत कवितांते आचमनीयम समर्पयामि। भगवान ने चंदन અને કંકુના ચાલા કરવાના છે. ભાઈઓએ ચંદનના ચાલા કરવાના, બહેનોએ કંકુના ચાલા કરવાના. ઓમ કસ્તુરી तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं जयतानाकारा कामणगारा वाले कामण बहुगीरा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चोरी लीला। ओम जय काना काड़ा नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारी प्रभु वैकुंठ उतारी काली हमारे धन कीरा काली हमारे धन कीरा गायो में चारी। ओम जय काना काड़ा गुण तनो तुझे पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे। नीति वेद पुकारे नीति वेद पुकारे तो पुनीत गुण गावे। ओम जय काना काड़ा जय काना काड़ा नटवर नंदलाला प्रभु नटवर नंदलाला। मीठी मोरली वाला मीठी मोरली वाला श्री राधे ना प्यारा। ओम जय काना दिवसे अहम करिष्ये कर्मे वनस्ति संकल्पमस्तु तद्रादो हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ध्यानम्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानकं च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलं कल्पग्रसूनामृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं हस्तनिबन्धनि विविधसन् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तदधापवर्गमहिरो दानकिशोराकृते रूपं देवसात्मकं देवं अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। साहब वायर बद्दा नीचे दी काढत मी आपण बात करायची प्रमाणे करतो तो आपण बधी हे करतो.
सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निहार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुमेधा कानन कुंडल कुंचत हाथ ब्रज वर सजा विराजे कांधे भूजग देव उतार शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु रचित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि अंतर भावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज करवाए लायक जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर भरत लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई करत वदन तुम्हारो यश गावे अत कहि श्रीपति कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीता नारद सारद सहित अहिता यम कुबेर दिगपाल कहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए रघुपत दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन फल भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि सर्वसिद्ध गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लगे तुम्हारे चरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज तुम्हारो आपे तीनों लोक हाथे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे नाचे रोग गले सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बैठन ध्यान जुड़ावे राम तपस्वी राजा जिनके हालत फल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाए चारों युग प्रताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जहान की माता राम रसायन तुम्हारे पाता सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहावे और देवता कीर्तन करे हनुमत से सब सुख करे संकट कटे विशेष बपीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तिनाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी सुख होई जो यह करे हनुमान चालीसा और सिद्धिसा की गौरीसा तुलसीदास सदा हर तेरा सीते नाथ रसय महदेरा पवन तनय संकट हरणं मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत
गणपति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजोऽजरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन विसुर सुधार वरण रघुवर विमल जस जो लाय सफलता मूर्तिहीन तनु जानिके सुमिरो हर कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेता कानन कुंडल कुंडल केसा आठ भक्त वर सजा विराजे कांधे मूंज साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव वंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रतिया राम लखन सीता मन रतिया स्वरूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लायक जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर भरत उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र वदन तुमरो यश गावे यश कहि श्रीपति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनीन्द्रा नारद सारद सहित हरिद्रा यम कुबेर दिगपाल जाते कभी कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार तुम्ही कीना राम मिलाए रघुपत दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना संकेत वर भय सब जग जाना दुर्लभ दो जन पर बानो दियो ताई मधुर पर जानो प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माई जल जिलान भय रट रट नाई सुधा करो गुरुदेव की नाई सोचत बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महाचुक होई सोई हनुमान सीता और सीता सीता तुलसीदास सदा हरि सेवा कीजे नाथ हृदय महादेवा पवन कमल मंगल मूर्ति राम लखन सीता रघुपतियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो हरि सब संतन की जय। કાનમાં ગૂંચ પડે તો ભગત દોડે. અમે અમેરિકામાં 25 જણામાં છે ને આખું કામ દોડાઈએ છીએ. તમે આટલા દોડો 100 જણામાં બોલી નથી શકતા. માઇક સિવાય કોઈને અવાજ નથી આવતો. ખબર પડી જાય કે કોકી બેન ગાય છે કે વૈશ્વારી બેન ગાય છે કે મામા ગાય છે. ઓકે આ હનુમાનજી જે કેવો ભગવાન છે એના ગાય છે.
બીજા કોઈ ભગવાન દેશ છોડી બહાર નથી ગયા. લંકામાં ભગવાન જ ગયા છે તો બજરંગબલીને જોડી પાઓ. જેને અમેરિકા આવવું હોય તો હનુમાનચાલીસ ગાજો તો બધા જ વિઝા મળશે. આ એક સાબિતી છે. હનુમાન ચાલીસા રોજે રોજ ત્યાં મંદિરમાં બધે કરાવતા હતા ત્યાર પછી એમના વિઝા સફળ થયા છે. જેને અમેરિકા આવવું હોય દિલથી હનુમાનચાલીસા કરશો તો ફટાફટ વિઝા મળશે. શ્રી ગુરુ ચરણ उमापति महादेव की जय. बोलो रे भाई सब संतन की जय. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर. राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित. आतवज और ध्वजा विराजे काने मूरत देवुचारे. शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंश. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता. या सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा. भीम रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे. लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई. सहस्रवदन तुम यश गावे अस कैसी बड़ी कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीन्द्र नारद सारद सहित ईन्द्र. यम कुबेर दिगंबर जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते. तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा. तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. दूर सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल. प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जल विराज गए अचरज नाई. दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते. राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे. सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम्हारा सकताहु पूरना. आपन तेज कहारो आपे तीनों लोग हांकते काबे. भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे. नाथे भोग हरे तब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा. संकट से हनुमान छुड़ावे कण कण जान डोलावे. सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काल सकल तुम साजा. और मनोरथ जो कोई आवे सोई अमित जीवन फल पावे. चारों जुग प्रसाद तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा. साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे. अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता. राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के.
तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, कहाँ जन हरि भक्त करी। और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करि कोई, छूटे बंदी महादुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय नित्य की गौरी। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे ना कर और राम लखन सीता सहित, जय रघुकुल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संत स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी હવે ભજન ગાવાના છે, બધા બરાબર ચીજો. ઓકે? मीठी रस से परोरी राता रानी लागे, राता रानी लागे। मन में कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। कारी कारी राता गोरी गोरी, यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। में तुम मचावे बरसाने की गोरी। मन रावण में धूल मचावे बरसाने की गोरी। शाम राता की रात चांदी लागे, रात चांदी लागे। कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोली राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। भले कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। नानिक मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। करे मनमोहन सऊन आवे पार। करे मनमोहन व्रत दाम रंगोली तो गुड़ दानी लागे, गुड़ दानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાન કી આવી રીતે મોટે મોટેથી ગાતા રહે તો ભગતે મને કીધું કે હું દોડું છું હવે આખું જ આવીને મારા કાનમાં કે લોકો તૈયાર છે. भाई श्री कमलेशभाई पलकबेन जयभाई जयभाई कल्पनाबेन પણ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી ગુરુજીનું પણ પૂજન કરવામાં આવશે અને ફરીથી આપણા ત્રિવેદી શ્રી આચાર્ય મહોદય શ્રી જે પણ આપણને જણાવે એ રીતે આપણે આગળનો કાર્યક્રમ ચાલુ કરી રહ્યા છીએ. આવતીકાલે સાંજે
સુંદર ભજનનો કાર્યક્રમ અહીંયા રાખવામાં આવ્યો છે. ફરીથી આપ સૌને વિનંતી કે આપણા મોબાઈલના જે કંઈક એની પર આપ યુઝ કરવાના હોય તો સાયલેન્સ મોડ પર મૂકી દેજો. ફરીથી ધન્યવાદ સાથે श्री सरस्वती मात की जय. श्रीमद्भागवत भगवान की जय. श्री सुखदेव जी महाराज की. जगदम्बे मात की. सद्गुरु देव की जय. संत श्री पुनीत महाराज की. सब संतन की, सब भक्तन की. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. शास्त्रीजी महाराज की प्रभु जय मोरली माया, मोरली माया, गोपीना प्यारा. ओम जय मंगलाय तनोहरि
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणे नमोस्तुते। बालकृष्णाय जलेन प्रदक्षिणीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरार्तिकं समर्पयामि। Idame
ભાગવતજીની કથાનો દ્વિતીય દિવસ છે. ગઈકાલે આપણે ભાગવતજીના મંગલાચરણનું શ્રવણ કર્યું હતું. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેસ્વ વિઘ્નેશ્વરાટ તેને બ્રહ્મરુદાય આદિકવયે મુહ્યંતિ યત સૂરયઃ તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા દામના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. વ્યાસ ભગવાન છે ને એ જગદગુરુ છે, એનાથી ઊંચી કોઈ ગાદી નથી. અને એ આખા જગતને આજ્ઞા કરી શકે છે, એમનો રાઈટ છે. એટલે વ્યાસજી ઇનડાયરેક્ટલી આપણને આજ્ઞા કરે છે કે સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરો. જગતનું ધ્યાન નહીં, પણ સત્યનું ધ્યાન કરો. જગતનું ધ્યાન કરવાથી મન બગડશે
પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી મન પવિત્ર થશે. ભગવાનના દિવ્ય ગુણોનો આવિર્ભાવ ભગવાનનું ધ્યાન કરવાથી આપણામાં આવે. જગત મિથ્યા છે તો બ્રહ્મ સત્ય છે. શાશ્વત અને નાશવંત એનો ભેદ સમજાવી દીધો છે આ રીતે. પરમાત્માના ભલે નામ જુદા હોય, ધામ જુદા હોય, લીલા જુદી હોય, પણ પરમાત્મા તો એક છે. એટલે સત્યમ પરમ ધીમહિ લખ્યું. આખું જગત એક જ પરમાત્મામાં સમાયેલું છે, જોડાયેલું છે, પરમાત્મા સાથે કનેક્ટેડ છે. ગીતાજીમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જેમ માળામાં મણકા અલગ દેખાય પણ દોરો એક જ હોય, એમ આખું જગત મારી અંદર પરોવાયેલું છે. નરસિંહ મહેતાએ પણ કહ્યું કે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ, જુજવે રૂપે અનંત પાસે. ભગવાનને તો હજારો નામ છે. નમોસ્ત્વનંતાય સહસ્ત્રમૂર્તય સહસ્ત્રપાદાક્ષ શિશિરોર્બા, હજારો નામ છે. કોઈ પણ એક નામ સાથે તમારી પ્રીતિ જોડી દો અને એ પરમાત્માનું નિત્ય ધ્યાન કરો, પરમાત્માને નિત્ય વંદન કરો. ભગવાનનું મંગલાચરણ, ધ્યાન અને વંદન કરવાથી બધું અમંગલ દૂર થઈ જાય છે. મંગલ ભવન અમંગલહારી, બધું અમંગળ દૂર થઈ જાય. એટલે મંગલાચરણ જ એટલું સુંદર કર્યું. પુનિત મહારાજ કહેતા કે મંગલાચરણ એવું આદરો કે બધું મંગલ થઈ જાય. મંગલાચરણનો ઘણો બધો ભાવાર્થ નીકળે. જેટલા મનીષીઓ, જેટલા સંતો એના ઉપર ચર્ચા કરે એ બધી જ ઓછી પડે. પાછો આમાં બહુવચન શબ્દ પણ વાપર્યો છે, ધીમહિ. પોતાના સેવકોને, શિષ્યોને, ભક્તોને આજ્ઞા કરી છે કે, અને પોતે એવું બોલ્યા છે વ્યાસજી કે અમો સૌ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરીએ છીએ, ધીમહિ. એટલે બધાને અંદર આવરી લીધા છે, બધાને એમણે પરોક્ષ રીતે આજ્ઞા કરી દીધી છે. આખું જગત વ્યાસજીનું એઠું છે. જેટલા શાસ્ત્રો પુરાણોની કથા છે એ વ્યાસજીએ રચી હોય તો એમની જ બોલેલી, લખેલી એ આપણે કરીએ છીએ. એટલે એમનું એઠું છે. વ્યાસોચ્છિષ્ટમ જગત સર્વમ. ઉચ્છિષ્ટ એટલે એઠું. ગાદી પણ વ્યાસજીના નામથી ઓળખાય છે. એટલે બહુ સુંદર મંગલાચરણ એમણે સમજાવ્યું. અને પછી ભાગવતનું એમણે લેખન કર્યું. એટલે કોઈ લેખક કંઈક પણ લખે એટલે પાછી એની પ્રસ્તાવના કરે લેખક. પ્રસ્તાવના પણ વ્યાસજીએ કરી અને પ્રસ્તાવનામાં બતાવ્યું કે અમારો આ ભાગવત રૂપી જે ધર્મ છે એ નિષ્કપટ ધર્મ છે. કપટ છોડીને ભક્તિ કરનારનો આ ધર્મ તે ભાગવત ધર્મ. જે કોઈ ભાગવતજીને હૃદયમાં પધરાવશે એ ત્રણેય તાપોથી દૂર થઈ જશે. કૈતવ, સંસ્કૃતમાં કપટને કૈતવ કહે છે. નિષ્કપટ સંતોનો, નિર્મત્સરી મહાપુરુષોનો આ ધર્મ છે. કોઈનો ઉત્કર્ષ જોઈ અને આપણી અંદર ઈર્ષ્યા જાગે એ દુર્ગુણનું નામ મત્સર છે. નિર્મત્સરી સંતોનો ધર્મ, નિષ્કપટ ભક્તોનો ધર્મ તે ભાગવત ધર્મ. પ્રસ્તાવનામાં કહે છે કે ભક્તિ બધાય કરે છે, એની ના નથી, પણ મોટાભાગના લોકો
સકામ ભક્તિ કરે છે. સકામ એટલે આટલું કરીશું એની સામે આટલું અમને મળશે, કાં આટલું મળવું જોઈએ એની સામે બદલો, એ સકામ ભક્તિ છે. પણ જેને સામે કંઈ જોઈતું જ નથી એનું નામ નિષ્કામ ભક્તિ. મંદિરમાં જુદા જુદા દર્શનાર્થીઓ જાય છે, પણ કેટલાક લોકો ઘેરથી જ એવું રટણ કરતા કરતા જાય છે, આજ ભગવાન પાસે શું માગી લઈશ, આજ શું, રોજનું નવું લિસ્ટ. પણ ઘણા વૈષ્ણવ ઘેરથી નીકળે એટલે કોઈ નવા ફૂલ જુએ, નવું ફળ જુએ બજારમાં, તો એ પહેલું પોતે ના ખાય કોઈ દિવસ. નવું ફળ આવે, કોઈ નવી વાનગી બને, પહેલી મારા ઠાકોરજીની સન્મુખ કરીશ, પછી હું પ્રસાદ રૂપે લઈશ. આનું નામ વૈષ્ણવતા, પેલી પામરતા. સીધું જ મોંમાં મૂકી દેવું, આપણે જ ખાઈ લેવું, બસ હું જ ભગવાન. ઠાકોરજીને ધરો, પ્રસાદી રૂપ લો, સમર્પણનો ભાવ લઈને પ્રભુ પાસે જાઓ. બધું ભગવાનનું છે, ભગવાનનું ભગવાનને આપતા પણ તકલીફ, એનું એને આપવામાં તકલીફ હોય. ત્વદીય વસ્તુ ગોવિંદમ તુભ્યમેવ સમર્પયે. સંતોનો આ ભાવ છે. કંઈ પણ અર્પણ કરે ત્યારે કહે છે પ્રભુ આ તો તમારું તમને અર્પણ કરું છું, મારું તો કંઈ છે જ નહીં. ફૂલ એણે બનાવ્યા, ફળ એણે બનાવ્યા, અનાજ એણે બનાવ્યું, ફળ બધું એણે બનાવ્યું, એનું બનાવેલું એને ધરવામાં પણ માનવી પેલું સમજે છે. ભગવાનને એક બાજુ આપણે અંતર્યામી કહીએ, બીજી બાજુ આપણે બધું માગ માગ જ કરીએ, તો ભગવાન પણ વિચાર કરે કે આમાં અંતર્યામી જેવો ભાવ ક્યાં રહ્યો. મને એની રજેર જ ખબર છે. ભગવાન આગળ જઈને જીભ બગાડો નહીં. એક રાજા હતો ને, એટલે ત્યાં એક વફાદાર માણસ કામ કરતો હતો, વર્ષો સુધી કર્યું કામ. પછી એ ભાઈ ગુજરી ગયો એટલે એના દીકરાને પણ સેવામાં રાખી લીધો. ત્યારે રાજાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે મારે દીકરો નથી, તો ભવિષ્યમાં આ છોકરો છે એને જ બધી રાજગાદીને બધું આપીને જવું, એવું રાજા વિચારતો હતો. એમાં એક દિવસે છોકરાએ જીભ બગાડી. રાજાને હાથ જોડીને કહ્યું કે અમારી તો 2-3 પેઢીથી તમારી સેવા અમે કરીએ છીએ, તો કૃપા કરીને અમને 1-2 ગામ ભેટમાં મળે એવું કંઈક કરજો. જીભ બગાડવાની ટેવ ખરી ને, એટલે બગાડી. રાજા કહે છે હું એને આખું શાસન આપવાનો હતો, પણ આજે એણે જીભ બગાડીને કહ્યું કે મને 1-2 ગામ અમને આપજો કદર કરીને. બાજી બગડી કે નહીં? રાજા કહે છે 1-2 ગામમાં પતતું હોય તો પછી આપી દો તારે, બીજું હું તો આખું શાસન આપવાનો હતો, આખી ગાદી એને. એમ ભગવાન તમને શું આપવા માંગતા હશે એની તમને ખબર નથી, પણ તમે જઈને જીભ બગાડો છો ભગવાન આગળ. નિષ્કામ ભક્તિ સમર્પણ કરે, સકામ ભક્તિ માગણી કરે. ધર્મ પ્રૌજીજત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત સરાણામ સતામ વૈદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોન્મૂલનમ. શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિમ વા પરૈરીશ્વર સદ્યો રુદ્યવરુદ્ય તેત્ર કૃતિભિ સુસૂક્ષ્મસ્તત્ક્ષણાત. પ્રસ્તાવનામાં કહ્યું કે ધર્મ પ્રૌજીજત કૈતવોત્ર પરમો, નિષ્કપટ ભાવવાળો અમારો આ ભાગવત ધર્મ, અને નિર્મત સારાણામ સતામ, સતામ એટલે સંતો, નિર્મત્સરી સંતોનો આ ધર્મ છે. અને મંગલ પ્રદાન કરનારો છે. શિવ શબ્દ એટલે મંગલ. વૈદ્યમ વાસ્તવ મત્ર વસ્તુ શિવદમ, અને 3 તાપોનું સમન કરનાર છે. તાપત્રયોન્મૂલનમ. જે કોઈ ભાગવતજીને હૃદયમાં પધરાવશે એ સીધા ભગવાનને જ પધરાવ્યા ગણાશે. શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિમ વા પરૈરીશ્વર સદ્યો રુદ્યવરુદ્ય તેત્ર કૃતિભિ શુશ્રૂષુભિ તત્ક્ષણાત. એ શ્રોતાનું પરમ સૌભાગ્ય ગણાશે. માટે આ કથા સાંભળ્યા પછી એવું નક્કી કરો કે ભગવાન આગળ કાંઈ માગવું નથી મારે.
પ્રભુ અંતર્યામી જીવન જીવના દીવન શરણા પિતા માતા બંધુ અનુપમ સખા હિત કરણા. એ મારું હિત થાય એવું જ કરશે. હિત કરણા. ગોપીઓએ કનૈયાને અનહદ પ્રેમ કર્યો તોય સામે કોઈ કંઈ માગ્યું નહીં ગોપીઓએ. ભગવાને સ્વયં કહ્યું ગોપીઓએ મને નિષ્કામ પ્રેમ કર્યો. હનુમાનજીએ રામની અનન્ય સેવા કરી, બદલામાં કંઈ જ માગણી નહીં. રામ પ્રભુની સેવા કરી, બદલા કદી ના માગ્યા. અંજની માતાની કૂગ ઉજાળી, એણે ચોપડાય કદી નથી રાખ્યા હિસાબના. અને માન અપમાન તો છેટા મૂક્યા, એણે જાપે ઉતારા રાખ્યા. ચરણમાં સ્થાન લીધું. અને કાગ કહે જેણે બદલા માગ્યા, એના મોઢા પડી ગયા ઝાંખા. જગતમાં એક જ જન્મ્યો કે જેણે રામને પણ ઋણી રાખ્યા. ભગવાન કહે છે હનુમાન, આખું જગત મારું ઋણી, પણ હું તો તારો ઋણી. આવું ક્યારે કહ્યું હશે? કેવી અનન્ય ભક્તિ હશે હનુમાનજીની. સ્વયં ભગવાનને આમ કહેવું પડ્યું. એવી ભક્તિ સુદામાએ કરી. સુદામો જો કથા કરતો હોય, આ બધું કરવા જતો હોય, તો સુદામાને ઘણું ઉપાર્જન થાય એમ હતું. કોઈ કમી નહોતી એની પાસે, એટલી બધી વિદ્યારૂપી ધન હતું. પણ સુદામાએ નક્કી કર્યું છે કે વિદ્યાનું ફળ કેવળ મારા પ્રભુ છે. અયાચક વ્રત લઈ લીધું, કોઈની પાસે કંઈ માગણી કરી નહીં. દ્વારકા ગયો તો ભગવાન પાસે પણ નહીં માગવાનું. સુશીલાને કહ્યું હું માગીશ નહીં હો, આ તો તને રાજી રાખવા હું જઉં છું મળવા, માગવા નથી જતો, એ યાદ રાખજે. એની પાસે કંઈ જ નહોતું, તોય કે છે હું નહીં માગું. અને જે નથી માગતા એનો ભંડાર ભગવાન ભરી દે છે. પાછો આવ્યો ત્યારે ઇન્દ્રને પણ દુર્લભ એવી સંપત્તિ એની નજર સામે હતી. એક કહેવત છે કે માગે ત્યાં જાય, માગે ત્યાંથી ભાગે, માગે ત્યાંથી બધું ભાગે. અને જે ત્યાગે એની તો આગે, એની આગળ ડગલો થાય. તેન ત્યક્તેન ભુંજી થા, ત્યાગી તો જુઓ. ઉપરથી છૂટી જાય તે ત્યાગ છે, અંદરથી છૂટી જાય તો એ વૈરાગ્ય છે. માટે પ્રસ્તાવનામાં કહ્યું કે ભગવાન પાસે નિષ્કામ ભક્તિની માગણી કરજો, સકામ ભક્તિ નથી જોઈતી. નરસિંહ મહેતાએ તો એવું પણ લખી દીધું કે મુક્તિ પણ તમારી પાસે રાખો, મુક્તિ પણ નથી જોઈતી. હરિના જન તો મુક્તિ એ ના માગે, બીજું કઈ ના માગે. મુક્તિ એ ના માગે તો બીજી તો ક્યાં વાત રહી? માંગે તો ભક્તિ જ માગે. માટે મેવા મળે કે ના મળે, સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, ભક્તિ તમારી કરવી છે. નરસિંહ મહેતાને મુક્તિ એ નથી જોઈતી. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે, સેવા તમારી કરવી
મળે કે ના મળે મારે સેવા તમારી કરવી છે. મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે, મારો સૂર બેસૂરો હોય ભલે, મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે, મારો સૂર બેસુરો હોય ભલે. શબ્દો મળે કે ના મળે મારી કવિતા તમારી કરવી છે. શબ્દો મળે કે ના મળે મારે કવિતા તમારી કરવી છે. મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. હું પંથ તમારો છોડું નહીં ને દૂર દૂર ક્યાંય દોડું નહીં. હું પંથ તમારો છોડું નહીં અને દૂર દૂર ક્યાંય દોડું નહીં. હું પંથ પંથ તમારો છોડું નહીં ને દૂર દૂર ક્યાંય દોડું નહીં. હું દૂર દૂર ક્યાંય દોડું નહીં. પુણ્ય મળે કે ના મળે મારે પૂજા તમારી કરવી છે. હા પુણ્ય મળે કે ના મળે મારે પૂજા તમારી કરવી છે. અરે આવે જીવનમાં તડકા કે છાયા, સુખ કે દુઃખ ના પડે પડ છાયા. આવે જીવનમાં તડકા કે છાયા, સુખ કે દુઃખ ના પડે પડ છાયા. આયા રહે કે ના રહે મારી માયા તમારી કરવી છે. કાયા રહે કે ના રહે મારે માયા તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે મારે સેવા તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે મારે સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. હા મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી